دوستوں، آج ماہ شوال کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو یہ خاص تسبیح یا اللہ یا محمد کی صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ وہ رب سے اگر 900 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں۔ ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ایک نام اللہ رب العالمین کا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یعنی یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، یہ 9 چندی جمعرات کا دن کامیابیوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ بس آج ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل بس ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد اترتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اللہ والوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کو نبی پاک بھی برا سمجھا کرتے تھے، یعنی جو مقروض تھے، قرض دار تھے، ان کے جنازے بھی نبی پاک نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک صحیح حدیث ہے اور واضح، ہم سب احادیثوں کا مطالعہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، قرض بہت بری بلا ہے، اور میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو قرض مطلب لیتے ہیں اور بھولے سے اللہ پاک ان کو اتنا نہیں نواز پاتا، وہ نہیں اتار پاتے قرض، ان کے لیے اللہ پاک کے حبیب اتنی سخت وعید بتا کر گئے کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اور جو لوگ دوسرے کا مال ہتھیا لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، سوچیں رب العالمین ان کا کیا حشر کرے گا۔ تو اللہ والوں، سمجھنے والی بات ہے۔ اور آج ماہ شوال کی یہ 6 تاریخ 9 چندی جمعرات، اللہ والوں، یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر میری کوئی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میری وہ بہنیں جو کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یا پھر وہ چاہتی ہیں فلاں گھر میں ہمارا رشتہ ہو جائے، میرے اس کزن سے یا رشتہ دار سے میرا رشتہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ خاص عمل ماہ شوال کی پہلی 9 چندی جمعرات کو 6 تاریخ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا، وہ رشتہ خود آئے گا۔ بس آپ لوگ یہ تسبیح خود پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ ماں باپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو پھر روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں ہیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔
رب کریم کو راضی کرنے والا سب سے خاص عمل ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کامالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی کی زندگی سے نجات چاہتا ہے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے چاہتا ہے، تو پھر ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ عمل صرف 3 بار پڑھ لو۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے اللہ والوں، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، لیکن یہ 3 بار عمل پڑھنے سے آپ کو رب کی بارگاہ سے انعامات ملیں گے، اور اگر یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں آ جائے گا، پورے سال کی یقین کریں پچھتاوا آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لی تو پھر پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے آج ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو پھر یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لو، صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ لو، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگیں گی۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بس اس بات کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شوال کی 6 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں۔ 1 مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں۔ چاول 1 مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی 1 مٹھی لے لیں۔
आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है, और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है, और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समाप्त कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, एक गिलास पानी का भी रख लें, क्योंकि पानी में दम करके जब उस पानी को आप लोग पिएंगे तो आप पर बहुत ज्यादा मामलात जाहिर होंगे, यानी कि जैसे नजर बद कट जाएगी, जादू जिन्नात के मामलात कट जाएंगे, बहुत सारे मामलात जो है वो आपके हल हो जाएंगे एक गिलास पानी का अगर आप लोग रख लेंगे। अब आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अपने आंखों को बंद करके सबसे पहले इस्तगफार करना है, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं 70 बार इस्तगफार करता हूँ कमोबेश। तो दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करें कि नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करते हुए 70 बार अपनी आंखों को बंद करके अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, या फिर गिने नहीं, सिर्फ इस्तगफार पढ़ते रहें। अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाके जब आपकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा अल्लाह पाक ने तौबा कबूल कर ली है, और अब जो है आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब आप रब से जो मांगेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि रहमत के दरवाजे खुल गए, रहमत के फरिश्ते आपके घर पे आ गए। अब आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी अलग है, हर बंदे की मुसीबत अलग है। लेकिन ये माह शवाल का महीना, ये इनामात हासिल करने का महीना है, ये रिस्क और दौलत से माला माल होने का महीना है। तो आप लोगों ने माह शवाल की 6 तारीख 9 चंदी जुमेरात को ये तस्बीह लाजमी सिर्फ 3 बार पढ़नी है। बहुत ही खूबसूरत वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। बस आज इस अमल को पढ़ें। आप लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें, कर्जदार है तो फिर कर्जे से निजात के लिए पढ़ लें, कारोबार में उरूज तरक्की कामयाबी के लिए पढ़ लें। अगर आप लोग जो है बीमार हैं तो फिर पानी के गिलास में इस अमल को पढ़ें और उस पर दम करके उस पानी को आप लोग पी जाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी तमाम बीमारियां परेशानियां गैब से खत्म हो जाएंगी। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को ध्यान में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये 2 हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है, और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन 2 हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं।
बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। माह शवाल की 9 चंदी जुमेरात को सिर्फ 3 बार आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफा पढ़ना है और चावल के दानों पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। आप लोगों ने अल्लाह पाक का बहुत ही मोहब्बत भरा नाम या वदूदू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वदूदू ये अल्लाह पाक का बहुत ही खास इसमें आज़म है जो कि मोहब्बत पैदा करता है। आज आपकी खिदमत में अल्लाह पाक के बड़े ही प्यारा नाम या वदूदू का ऐसा खास वजीफा बताऊंगा, आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगी, जिसकी बरकत से आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी मोम बन जाता है, उसका दिल मोम का हो जाता है। अल्लाह वालों, ये अमल दिलों में मोहब्बतें पैदा करता है। खास तौर पर ये अमल मेरी बहनों के लिए है जो अपने शोहर के दिल में राज करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि मेरे शोहर के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाए, वो मेरे अलावा कभी किसी और लड़की को ना देखे। तो आज ये अमल, ये वजीफा आप लोग पढ़ें। या वदूदू ये अल्लाह पाक का ऐसा खास इसमें आज़म है जो कि दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देता है, इतनी तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करता है कि यकीन करें आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं अपनी बहनों से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक अंडे के ऊपर अगर आप पढ़ लेना या वदूदू को तो बहुत फायदा होगा। जो अंडा नॉर्मल आप लोग नाश्ते के लिए बनाती है ना, उसके ऊपर ये अमल पढ़ें या वदूदू का जो मैं आपको बताऊंगा। अंडे पे दम करें और फिर मतलब उस अंडे को फ्राई कर लें, उस अंडे को फ्राई कर लें, उसके बाद भी दम कर सकते हैं, पहले भी दम कर सकते हैं। तो फिर जो है अपने शोहर को वो नाश्ता पेश कर दें। यकीन करें जैसे जैसे वो नाश्ता करते जाएंगे उनके पूरे दिल में, दिमाग में आपकी ही यादें रच जाएंगी, बस जाएंगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा मेरी बहनों, अपने शोहर को गुलाम नहीं बनाना है, अपने शोहर को उसकी माँ से दूर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने शोहर को उसकी माँ से दूर करेंगे ना, फिर आपके बच्चे भी आपके फर्मा बरदार नहीं बनेंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दादा दादी बचाते हैं बच्चों को, माँ बाप नहीं सिखा सकते। तो आप लोग कोशिश करें कि इस वजीफे को अपने जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। जितने ज़्यादा जायज़ मकासद के लिए आप लोग इस अमल को इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा उतना ही होगा। अब किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वदूदू ये एक बार हो गया, या वदूदू ये 2 बार हो गया, या वदूदू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वदूदू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 100 बार, 100 टाइम्स, यानी 100 मरतबा आप लोगों ने या वदूदू पढ़ना है। अंडा पर पढ़ ले हो तो अंडे पे दम कर लें, हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले हो तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, या फिर पानी पे पढ़ लो तो पानी पर भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, मोहब्बत पैदा करने के लिए अमल है, याद करके तसव्वुर में रखकर भी इस वजीफे को पढ़ा जा सकता है। अल्लाह पाक को राजी करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक को भी जहन में रखे, यानी कि खाने काबा ही जहन में आएगा, तो आप लोग उस तरीके से भी अमल कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रब से बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम लोग भी बड़े दावेदार रब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रब के किसी फरमान पे यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। और अल्लाह वालों, ये जो अमल में दे रहा हूँ, अगर रब के लिए आपने कर लिया तो यकीन करें दुनिया जहान की तमाम नेमतें, तमाम रहमतें आपके कदमों में आ जाएंगी। ये ऐसा वजीफा बता रहा हूँ, ये इतना खास और मुजर्रब वजीफा आपको बताया है कि अगर आप लोग इस वजीफे को अंडे पर पढ़ते हैं और अंडा किसी और को खिला देते हैं, अपनी जो है वो बेगम को खिला देते हैं या फिर शौहर को खिला देती हैं, तो तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन अगर अल्लाह पाक की याद में, मोहब्बत में करेंगे तो यकीन करें फिर आपको किसी पे दम करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई बोले कि मैं खाने काबा पे दम कर दूं, ऐसा नहीं है।
बस अपने दिल से आंखों को बंद करें, रब को याद करें और या वदूदू पढ़ते रहें। रब राजी हो जाएगा, रब तो वैसे ही राजी हो जाता है, वो 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो कोशिश करें कि अल्लाह पाक को राजी करने के लिए इस वजीफे को पढ़ें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में जो अमल पढ़ना है वो अमल आपको इज्जतों के आला मकाम पर ले जाएगा, यानी बेपनाह की इज्जत आपको मिलेगी। आपने आखिर में या अजीजू, ये अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आजम है, या अजीजू, आपने या अजीजू को पढ़ना है, जिसकी बरकत से आपकी तमाम तर माली परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और लोग आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, ये वजीफा मुकम्मल होते साथ ही आप अपनी यकीन करें बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे, कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी, आपके बंद नसीब के ताले खुल जाएंगे। ये या अजीजू का इतना खास और बेहतरीन वजीफा है कि जो शख्स भी सिर्फ या अजीजू को पढ़े और सच्चे दिल से पढ़े, अपने खास मकसद को जहन में रखे पढ़े, तो उसके हर मकसद में कामयाबी होती है। और क्योंकि या अजीजू के एक नाम के बहुत सारे मायने होते हैं, आप लोग सिर्फ यही जानते हैं कि या अजीजू के मायने हैं इज्जत देने वाले। अब इज्जत देने वाले इज्जत कैसे मिलेगी? जो बंदा हैसियत में बड़ा हो तो जब भी उसकी लोग इज्जत करते हैं, कोई अगर रुतबे में बड़ा हो यानी कि प्रमोशन चाहता है तो भी आपको इज्जत मिलती है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो अल्लाह वालों ने बताए हैं कि इस तरह से भी जो है वो अल्लाह पाक हमें इज्जतें देता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये जो अमल है या अजीजों को, या आपने आखिर में पढ़ना है। अब या अजीजों को आप लोग हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। और या अजीजू किस तरीके से पढ़ना है, बस ये मुलाहिजा करें कि तरतीब क्या है, तरीक़ेकार क्या है। या अजीजू ये एक बार हो गया, या अजीजू ये 2 बार हो गया, या अजीजू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या अजीजू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अजीजू आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स पढ़ना है, 21 मरतबा या अजीजू पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग इस अमल को पढ़ लें फिर दोनों हाथों को बुलंद करें और रब से मांगना शुरू करें। ये वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। अब जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा, अल्लाह पाक अता फरमाएगा। देर हो जाती है, अंधेर नहीं होती। रब अता जरूर करता है, कभी कभार किसी चीज के एवज आपको अता करता है। तो अल्लाह वालों, आप लोग कामिल यकीन और भरोसे के साथ इस वजीफे को पढ़ें, 100% कामयाबी होगी। आजमूदा अमाल हैं और वज़ाइफ भी ऐसे ही आपको बता रहा हूँ आजमूदा हैं। 1 2 10 नहीं, लाखों करोड़ लोगों ने इस अमल से, इस वजीफे से फायदा उठाया और आगे आने वाले वक्तों में भी उठाते रहेंगे। तो बस आपके लिए वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग भी अपने मकसदों के लिए अल्लाह पाक की मदद हासिल कर सकते हैं। इन नामों से अल्लाह पाक को पुकारेंगे, अल्लाह पाक आपकी मदद लाजमी फरमाएंगे। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अल्लाह पाक उन पर भी अपनी रहम करे। क्योंकि अगर आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे और दूसरों ने अगर इस वजीफे को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उन पर रहम करा, तो आप पर पहले अल्लाह पाक रहम फरमाएंगे, बाद में उन पर रहम फरमाएंगे, क्योंकि ये मेरे रब का कानून है। फिर मुलाकात होगी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।